Myself Sabin Payas from Manorama Horizon, the online education platform of Malayalam Manorama. Welcome you all to our webinar on the topic Educational and Career Opportunities in Indian Armed Forces. Today, we have eminent speakers to provide guidance. Today, this session is honored by the presence of Air Marshal Balakrishnan Suresh, PVSM, AVSM, VM retired. Honorable Air Marshal Balakrishnan Suresh, PVSM, AVSM, VM is an officer of the Indian Air Force. Looking to his career, he was molded through military establishment at a very young age of 12 and reached the prestigious position as Air Marshal of Indian Air Force. Marshal Suresh is an alumni of Rashtriya Indian Military College in Tara National Defence Academy, Pune, and Defence Service Staff College in Wellington. He is graduated in Tactics and Air Combat Development Establishment and a postgraduate from Cranfield University, United Kingdom. Air Marshal Suresh was commissioned as a in the Indian Air Force in 1980. He commanded number 2 Squadron, the Winged Arrows, as a wing commander and Tactics and Air Combat Development Establishment as a group captain. Air Marshal Suresh held many other positions, including Joint Director and Director for Air Staff Inspection, Director Operations Joint Planning, Directing Staff and Commandant of TACDE, Air Assistant to the Chief of Air Staff, Assistant Chief of the Air Staff Operations Air Defense, Senior Air Staff Officer at the Western Air Command. He was held the position of Air Officer in Chief Personnel at Air Headquarters, heading the staffing and recruitment of Indian Air Force. He also served the Air Officer Commanding in Chief Southern Air Command during the time of Kerala flood in 2018. He retired as Officer Commanding in Chief of the Western Air Command. I hope his experience in the field will guide us through various possibilities related to Indian Air Force. I am honored to invite Air Marshal Balakrishnan Suresh as the chief speaker of the session. Welcome you, sir. Thank you. Today we have with us Brigadier N.V. Nair, retired, a native of Arakuti in Alappuzha district. He was selected for training in Indian Military Academy, Dehradun, when he was studying in Maharajas College, Ernakulam in 1971. He was commissioned into artillery in 73. He is a graduate in Defence Service Staff College and postgraduate in Defence Studies. During his 35 long years of service, he held many commandant and staff appointments, including Army Headquarters. He has also commanded the prestigious Agni 2 Missile Brigade. He has served for 5 years continuously in Jammu and Kashmir during the turbulent period 1991 to 1996, which includes his unit command. I invite you for the session, sir. Thank you. Here with us, Wing Commander Venu Nambishan, retired, whose support the session was possible. He has several years of experience in Indian Air Force and has been part of the renowned Surya Kiran team, the aerobatic demonstration team of Indian Air Force. Welcome you to the session, sir. Thank you, Sabin. Lieutenant Commander Ashwin Pangat, retired, served in Indian Navy, also started his love for Navy from his school days. He was molded his interest through NCC and attended NCC Republic Day camp in 2006 and won All India Best Cadet Prize from the Prime Minister. He was represented from India in Singapore as part of the exchange program in 2006 and the only Malayali in the 6 members of that particular group. Welcome you to the session, sir. Thank you, Sabin. Welcome each one of you to the attending the session. Participants, please note, you can ask your questions to the speakers through chat. Selected questions will answer through the session with the availability of the time. Wishing a great session. Welcome Air Marshal Balakrishnan Suresh, PVSM, AVSM, VM retired to address our audience. Welcome you, sir. Please. Thank you, Manorama Horizon, and thank you, Sabin, to you inviting me as a chief speaker. Let me say, I'm Malayalam English in the mix. I think the audience is mainly from Kerala, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. It's a very timely webinar in the sense that that means a lot of the pandemic has created a lot of problems, especially for school children, those who are in 10th, 11th, and 12th, etc. And you've brought in a very eminent panel with Nair, Commander Venu Nambishan, and Commander Ashwin. So a lot of difficulties that is going on at the moment. So it is absolutely timely that you call for this webinar. Now, let me also welcome all attendees. I hope
Now, let me also welcome all attendees. I hope that the attending as well as some of the parents also attending. So welcome to all of you. Now, let me get straight into the issue without wasting much of time. It's a very well word. The social media information, but most of it is actually fake. And on one count, it was 67% of what is floating around in the social media was found to be fake. Not only that, now, if I look at the problem, let me address. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം. ഐ വിൽ come to that little later. പക്ഷേ ഈ 15, 16, 17, 18 വയസ്സിൽ if you have to select a career, there are very few people, very few people, maybe 1% or something of the students really know what they want. Most people don't know. Okay, so you need to explore, see what not, and then you need to decide. You may consult your parents, you should in fact, and you decide based on your liking and what you want in life. So here is one opportunity. People are going to talk about the armed forces, which is the next career option. Okay, now I'll tell you why. In my case, it was very different. ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇനീഷ്യലി തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റിൽ പഠിച്ചു 4 കൊല്ലം, പിന്നെ 1 കൊല്ലം സെന്റ് ജോസഫ്സിൽ, പിന്നെ 2 കൊല്ലം ലോയോളയിൽ. അപ്പൊ ബിലീവ് മീ, ഐ വാസ് എ വെരി ഷൈ സ്റ്റുഡന്റ്. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലോയോളയിൽ മലയാളമായി. ബിക്കോസ് മൈ പേരൻസ് സെഡ് ദിസ് ഗൈ ഈസ് ടു ഷൈ, ഇങ്ങനെ കേരളം വിട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് വൺ ഡേ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടു. ദിസ് വാസ് ഫോർ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ്, ദെഹ്റാദൂൺ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലത്തൊക്കെ ബ്രിഗേഡിയർ നായർ വിൽ എഗ്രി വിത്ത് മീ, ഈ പണ്ടൊക്കെ ഈ LKG UKG ഒന്നുമില്ല, നേരെ ചെന്ന് 1ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചേർക്കും 3.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചേർന്നത്. 11.5 വയസ്സിൽ ഐ വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ലോയോള. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ when I appeared for the exam and all, I got a full scholarship. അങ്ങനെയാണ് RIMC ചെന്ന് ചേർന്നത്. 12 വയസ്സിൽ ഞാൻ ദെഹ്റാദൂണിലെത്തി. അന്ന് കാലത്താണെങ്കിൽ there is no direct train. You have to go to മദ്രാസ്, അന്നത്തെ മദ്രാസ്, then ഡൽഹി. 2 ട്രെയിൻ മാറിയിട്ട് 3ാം ദിവസം 4ാം ദിവസം എത്തുള്ളൂ ദെഹ്റാദൂൺ. There are no phones, no STD, ഒന്നുമില്ല. ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് വേണിച്ചാൽ ഇടാം, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ. So that was only connectivity at that point of time. പക്ഷേ I take my hats off to my parents, who decided to send me there. I also agreed to go because I was getting a full scholarship and I agreed to go. But now if you look at it, for me, it was decided. 12 വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാനൊരു, it is not because, I had a love for the armed forces and things like that and all. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. 12 വയസ്സിൽ ഒരു 12 വയസ്സായ കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് എവിടെ ചേരേണ്ടതാണ്, അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പറയും, മറ്റു ദിവസം പോലീസ് ആവണമെന്ന് പറയും, മറ്റു ദിവസം വേറെങ്കിലും ആവണം പറയും, അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But it was decided for me and I went. But I have no regrets at all. Why? 4.5 years I spent in RIMC. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 കൊല്ലം NDA. പിന്നെ I decided to join Air Force as a fighter pilot. Almost 40 years I served in the Indian Air Force. It has been an exceptional journey. And I also, towards the end of my career, towards the later part of my career, I got to serve as the CNC of Southern Air Command, and that too when the floods were on. Now, what I can tell you, and what these 3 eminent panelists will tell you, probably in detail, so they'll tell you, carry out the modalities. To start with, I just want to tell you, what do we want from a career? One is career progression. If you talk about, is there a scope for higher education? So let me tell you now, the armed forces have become fairly technical. That is, 11th, 12th, NDA ചേർന്നെങ്കിലോ, NDA both the Navy as well as the Air Force are giving BTech degrees. 3 കൊല്ലം NDA കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 കൊല്ലം കൂടെ അവിടെ ഒരു സർവീസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get a BTech degree. So that is, in the Army is also offering the BTech to those who want it in NDA. So that is the level. So it is a very highly technical service. Service join ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you got a lot of scope. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ, I was a BSc from NDA. I got an MSc degree in Staff College in Defense and Strategic Studies. But I got an opportunity to do MSc in UK, in Cranfield University, in Global Security.
And if you want to be in the ground, if you are an engineer, you will get to do your MTech. And even while you're leaving service, the pre-release courses, even army, the armed forces offer courses, directly resettlement. So it is during the training, during the service, and even while you resettle outside, you've got phenomenal opportunities to improve your career prospects. As a career in the armed forces, it is phenomenal. The pyramid is rather steep. But if you're dedicated, if you know your beans, if you're a good professional, there is no doubt that you'll continue to rise. Okay, it's a very steep pyramid. In fact, some people call it that is a very steep Eiffel Tower, that kind of a thing. But so is every other service. Even in the private sector, it is so. Now, let me tell you what are the benefits of joining the armed force. Anyway, personally, the kind of exposure I got, we will not meet anybody. The kind of exposure you get, you meet people from all corners of the country. And not only country, you get to travel abroad. I have been to almost all continents and countries except probably China and Australia. Otherwise, you get to meet people from all across the globe. You interact with so many people. And specifically, your ability to communicate and your soft skills and all will improve. So everybody wants this outside. And they make you from a normal human being into a very, very disciplined person with character and integrity and honesty. That is the kind of product you become in the armed forces at the end of the day. Now, when it comes to covered scope for improvement as far as academics is concerned, career progression. Now, what does it offer in terms of materialistic benefits? It's phenomenal. There was a study conducted in 2014 by Jamshedpur, XLRI. So they arrived that in the cost to company in the Bahrain, but frankly speaking, we calculate the cost to government. So when you join the armed forces, you get benefits like, of course, pay is there. You get a lot of allowances, high altitude allowances there, flying allowances there, submarine allowances there, name it. You got a lot of things. There are facilities like canteen, stores department, medical, housing, schooling, sports facilities, messes. If you talk about golf, you got to pay through your nose to play golf outside. Okay, so all these facilities are available. The also look after you really well, as well as your family. So you have an ecosystem within the armed forces, and it's a whole family. So that is a very different kind of life you undertake. And the challenge is phenomenal. From the day you join, you're a leader of men and women. That is what they teach you. As an officer, when you join, you're a leader. That's what people want. You command people. And the numbers are really, really huge. So overall, when you look at it, armed forces is an excellent career. They will cover the details. The panelists will cover the details. But let me also tell you, this affords an all-round growth in a human being. Anybody whom I have met who's leaving service, either prematurely or on superannuation, they have always praised the armed forces for giving them the kind of support and backing and the education and enhancement as a person. That is what actually they all told. There is a little bit of presentation. Indian Air Force, Indian Air Force, so a lot of rallies were there. But the exposure of airlines, specifically to armed forces, it is a little on the lower side. When I was here at CNC, and the floods then we used to have some interactions with the school children and things like that and all. The real knowledge of the armed forces is a little less, probably because there are not enough armed forces units, Army, Navy, or Air Force units in Kerala. Navy has a good commanders, but it's not very, very huge. So please look at it. Please ask the correct questions to these panelists and find out. And believe me, after 40 years, if you ask me, the is in the detail. In other judgment, I want to become a fighter.
I will not hesitate in saying so. Why? Because it's an excellent career. All yours, Seven. Please carry it forward. എല്ലാവർക്കും ജയ് ഹിന്ദ്. We had an excellent start of today's webinar with the introductory talk with the eminent Air Warrior, Air Marshal Suresh. And അദ്ദേഹം മലയാളികൾക്ക് ഒരു അഭിമാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് CNC ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്നു. അങ്ങേര് എറണാകുളത്തുകാരനാണ്. എറണാകുളത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാത്തതിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. Otherwise I would have had more interaction with him. പിന്നെ എന്തു പറയുന്നു എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആര് പറയുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസിലെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് ചേരുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനായതുകൊണ്ട് ആർമിയുടെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 872 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അവരെന്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാഡമിയിൽ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ കേഡറ്റ്, ഓഫീസർ കേഡറ്റ് ആയിട്ട് ചേരുന്നതിന്റെ 50ാമത്തെ വർഷം ആണ് ഈ ജൂലൈയില്. 1971 ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവിടെ ചേരുന്നത്. ഈ ജൂലൈയിൽ 50 വർഷം തികയാണ്. അപ്പൊ 50 വർഷം മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ ഇന്നൊരു സാധാരണ മലയാളി പയ്യൻ, ഞാൻ പഠിച്ചത് അരൂക്കുറ്റി ഗവൺമെന്റ് UP, NSS ഹൈസ്കൂൾ പാണാവള്ളി ചേർത്തല, പിന്നെ കോളേജ് എറണാകുളം സേക്രഡ് ഹാർട്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ SSLCക്ക് ഒരു 50th റാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആർമിയിൽ ചേരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നെ ഈ ബഗ് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈസ്കൂളില് ACC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു NCCയുടെ ഒരു ജൂനിയർ ലെവൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് തീർന്നു. സേക്രഡ് ഹാർട്ടിലും മഹാരാജാസിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ NCCയിൽ ചേർന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒലീവ് ഗ്രീനുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മഹാരാജാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സീനിയർ അണ്ടർ ഓഫീസറും കോളേജ് യൂണിയൻ കൗൺസിലർ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഒരു ജോലി നോക്കേണ്ട അവസരം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും IMA പറ്റിയൊക്കെ അറിയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനു മുമ്പ് മാർഷൽ സുരേഷ് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങേരുടെ അച്ഛൻ അങ്ങേരെ RIMCയെ പറ്റി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. സൈനിക് സ്കൂളിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് അങ്ങനെ എന്റെ ലെവലില് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സൈനിക് സ്കൂളിലോ അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റായിരുന്നത്. എങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഹൈ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ്, പിന്നെ ഒരു പരന്ന വായനയുള്ള ഒരു കുട്ടി, എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ why I decided to join army and I like this armed force life. അതുകൊണ്ടാണ് UPSCയിൽ എഴുതണമല്ലോ. ഇപ്പോ എൻട്രൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് പറയാം. അതിന്റെ 2 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് UPSCയുടെ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. NDAക്ക് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ട് എൻട്രീസിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അതിൽ പാസ്സായാല് നിങ്ങളെ ഒരു സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇന്റർവ്യൂസ്, അതിനെപ്പറ്റിയും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം, അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ 71 നവംബറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ UPSC എക്സാം എഴുതുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ അധികം പോയിട്ടില്ല. 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നു, പാസ്സാകുന്നു. I was called for സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇന്റർവ്യൂ. അത് ജബൽപൂരിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് അന്നൊന്നും ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജബൽപൂർ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെന്ന് ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് I wonder myself, how did I do it? So I was there and I passed. It's a 5 days interview. അതിനെപ്പറ്റി സ്വല്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ I was സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ I was fit. അപ്പോ റിട്ടൺ ആൻഡ് SSBയുടെ മാർക്കിനോട് കൂട്ടി മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു 80%-നെയാണെന്ന് IMAയിലേക്ക് ഡയറക്ട് എൻട്രി സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത് അതിൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു. I joined in July 1971. 2 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻ സർവീസ് ട്രെയിനിങ്, അത് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അപ്പോ
ആർമിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ആർmed ഫോഴ്സസിൽ ചേരണം എന്ന് എയർ മാർഷൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്റെ വിങ്കോ നമ്പീശനും നമ്മുടെ കമാൻഡർ അശ്വത്തും ഒക്കെ അവരുടെ അഭിപ്രായം, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് വൈ ഷുഡ് യു ജോയിൻ ആർmed ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. ആർമിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചേരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പ് ഫ്യൂ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന്, ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആർmed ഫോഴ്സസിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴ് IT-യിലൊക്കെ പോകാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച പിള്ളേർക്ക് IT-യിൽ പോകാം. നല്ല പേ പാക്കേജ്, CTC may be around 15 to 20 or even more, I don't know, but good pay package. But the way they are made to work, it is work and work. But ആർമിയിലോ എയർഫോഴ്സിലോ നേവിയിലോ ആണെങ്കിൽ വർക്കിന് ടൈം ഉണ്ട്, വാർസ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിലും ഒരു പീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു 1:30-2 മണി വരെ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും, ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പൽസറി ഗെയിംസ്. Then if you are once you are an officer, you have your social commitments, you have get-togethers, you have interaction with നമ്മുടെ ട്രൂപ്സുമായിട്ടുള്ള ബിഡാഖാനകൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. അതൊരു പ്രത്യേക ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആർmed ഫോഴ്സസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റെലവെന്റ് നൗ. What I have seen my nephews, my children, how they are working very hard, but are they enjoying their life? Perhaps not. They have the money, but they don't get a complete life എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ദേശ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് that is a aim plus. You are getting, it's a career for you. അതിനുള്ള ശമ്പളം കിട്ടും. So it's a career for you, but you are doing a noble job. ഈ സമൂഹം വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആർmed ഫോഴ്സസ്. നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തെയാണെന്ന് പബ്ലിക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗാലപ്പ് പോൾ നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്പർ 1 ഈസ് ആർmed ഫോഴ്സസ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ട്രഡീഷണൽ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ എയർ മാർഷൽ 40 വർഷം സർവീസ് ചെയ്തു. എന്നെയൊക്കെ 3 സ്റ്റാർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. 1 സ്റ്റാർ കിട്ടിയ ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ 35 വർഷം സർവീസ് ചെയ്തതിൽ പ്ലസ് 2 years IMA ഞാൻ 37 വർഷം ആർമി യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒലീവ് ഗ്രീൻ യൂണിഫോം ഇട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്റെ യൂണിറ്റിലെ ആൾക്കാർ രാവിലെ പരിചയമുള്ളവര് ജയഹിന്ദിന്റെ എത്ര മെസ്സേജുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് അത്ഭുതമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഞാൻ സർവ് ചെയ്ത യൂണിറ്റിന്റെ ആനിവേഴ്സറി റേസിംഗ് ഡേ ഉള്ളപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്നായിരിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ സർവീസിൽ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അബൌട്ട് 18 കന്റോൺമെന്റ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലാൻഡ് ബോർഡറും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈന ആയിട്ടുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആകട്ടെ, ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാല് ലേ ലഡാക്ക് വാലിയില് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 6 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 91-96 കാലത്തില്. പിന്നെ ബ്രിഗേഡിയർ ആയിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തോട്ട് വന്നാല് രാജസ്ഥാൻ ബോർഡർ, ആ ഒരു ഡെസേർട്ട് സെക്ടർ രാജസ്ഥാൻ, അവിടെ സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. think about the type of food which you taste. It's not only what we get in Kerala. I'm in love with so many other things. I mean, time doesn't permit me to say that what I enjoyed in army as from the cuisine point of time. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. ഇപ്പൊ പലർക്കും നമ്മുടെ പോലീസിനെ കാണുമ്പോ, കേരള പോലീസിനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആവാസം പറഞ്ഞ നാണം തോന്നും. The way they have their the midriff, കൊടവയറും വച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടാല് it never happens in armed forces. It's a part. Every year, if you want to get your leave, you have to pass your battle physical efficiency test എന്നാണ് ആർമിയിൽ പറയുന്നത്. അതില് 2 മൈൽ ഓട്ടം, അങ്ങനെ പല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിലെ പാസ്സായതിനൊക്കെ ലീവിൽ വിടുള്ള ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ബൈ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈകുന്നേരം ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ട്രൂപ്സിന്റെ കൂടെ ഗെയിംസ് കളിക്കണം.
ഫുട്ബോൾ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, വോളിബോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ദെൻ യുവർ ഓൺ ഓഫീസർ ലൈക്ക് സ്പോർട്സ്, ഗോൾഫ് അതുപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ടെന്നീസ് ഉണ്ട്, സ്ക്വാഷ് ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം യുനോ ആർമിയിലോ ഒരു ആർം ഫോഴ്സസിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത് ഫീലിംഗ് സ്റ്റേ ഫിറ്റ്, യു മസ്റ്റ് ജോയിൻ ആർം ഫോഴ്സസ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കമാൻഡ് ഓഫ് ട്രൂപ്സ്. അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫീലിംഗ്. ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് 1 Pipper ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത യൂണിറ്റ് ഞാൻ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 91-94 കാലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 21 വർഷം സർവീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ്, ക്യാപ്റ്റൻ, മേജർ, ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആർമിയിലെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ. ഞാൻ ആകുന്നത് ഒരു 21 വർഷം, അന്ന് ഒരു 21 വർഷമൊക്കെ എടുക്കും ഒരു ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ആകാൻ. ഞാൻ ഒരു ചൈൽഡായിട്ട് ചേർന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിക്രൂട്ട് ആണ് ഞാൻ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അതർ പീപ്പിൾ ബിലോ ഓഫീസർ റാങ്ക് PBOR എന്ന് പറയും, അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരാളുണ്ട്, സുബേദാർ മേജർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആ യൂണിറ്റിന്റെ മോട്ടിവേഷണൽ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറിന്റെ അഡ്വൈസറാണ്. അത് എൻ്റെ കൂടെ റിക്രൂട്ട് ആയിരുന്ന ആളായിരുന്നു, എൻ്റെ കൂടെ സുബേദാർ മേജർ ആയിരുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വളരെ ഇസ് എ പെക്യുലിയർ ഫീലിംഗ് വിച്ച് യു ഹാവ്. ദിസ് കമാൻഡ് ഓഫ് ട്രൂപ്സ് ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് between you look after their welfare, they look after you, they respect you. The respect is mutual in armed forces. And as far as army is concerned, maybe in the air force the pilot goes on to the enemy area, but army lagumba he as a unit has to go. If you want to attack, capture an enemy objective, the officer, the young officer, the officers lead and lead the troop, and that's how we do things. Appo peace time bonding, and that feeling, if you want to get it, and that is one thing you have to feel. And അത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഓഫ് ട്രൂപ്സ് ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസിൽ ചേരണം. പിന്നെ ആർമിയിൽ ചേർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടാളക്കാരനല്ല, ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റും കൂടെ ആകാം ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ആർമി ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ലെവലിൽ യു ക്യാൻ go for the selection, or pilot battery test ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can go and fly helicopters also. ആർമിയുടെ ഘടനയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what does it consist of? അതിൽ ഇൻഫൻട്രി ഉണ്ട്, നമ്മൾ കാലാൾപ്പട എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫൻട്രി, അതാണ് ദ മേജർ പാർട്ട്, വിച്ച് ഇസ് ദ ബയനറ്റ് ആം എന്ന് പറയുന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. അവരുടെ കൂടെ ആർട്ടിലറി ഫയർസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫൻട്രി വിച്ച് അസോൾട്ട്സ് or armored corps, tanks, depending on mountains lanenge it is predominantly infantry, and in plains it will be infantry assisted by armored tanks and mechanized vehicle borne infantry. Appo infantry ellavarkum fire power venam. The first attack we do is with fire. Other mainly cheyyunnathu artillery. I am from artillery. Artillery guns, rockets, missiles, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോ ഇൻഫൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ആർട്ടിലറിക്കാണ്. ഇൻഫൻട്രി, ആർട്ടിലറി, ആർമഡ് കോർ, ടാങ്ക്സ്, അവരുടെ ഇതിന് കവചിത വാഹനങ്ങളുള്ളതാണ് ആർമഡ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർമഡ് കോറിന്റെ കൂടെ ഇൻഫൻട്രി ഉണ്ടാവണം മാച്ചിങ് മൊബിലിറ്റിക്ക്, അതിനാണ് മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി എന്ന് പറയും. അതിനുള്ള മാച്ചിങ് മൊബിലിറ്റിക്കുള്ള വെഹിക്കിൾസ്, ട്രാക്ട് വെഹിക്കിൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആർമി എയർ ഡിഫൻസ്, ഇപ്പോ എനിമി എയറിനെ ഒക്കെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആർമി ഒരു 1000 feet വരെ ആർമിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നാണ് വൈപ്പ്. അത് അംബ്രല്ല, എയർ ഡിഫൻസ് അംബ്രല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മുമ്പ് ആർട്ടിലറിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. ആർമി എയർ ഡിഫൻസ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, കോമ്പാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മൈൻ ലേയിങ്, മൈൻ ബ്രീച്ചിങ്, ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആർമി എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. സ്റ്റാപ്പേഴ്സ് എന്നും പറയും. പിന്നെ സിഗ്നലേഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നവർ, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓർഡിനൻസ്, കേറ്റർ ഫോർ ദ അമ്യൂണിഷൻ, വെപ്പൺസ്, എക്വിപ്മെന്റ്, അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് കോർ. ASC, നമ്മുടെ റാഷൻ, POL, അതൊക്കെ കേറ്റർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആർമി സർവീസ് കോർ. EME ഈസ് ദ റിപ്പയറിംഗ് ഓഫ് ദ എക്വിപ്മെന്റ്. മെഡിക്കൽ, ആർമി മെഡിക്കൽ കോർ. ഈ ഒരു ഇതില് പണ്ട് മുതലേ ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാൻ വിമൻ, ഐ ജസ്റ്റ് സോ എ I think chat saying that how can women get into the service, army. Appo earlier army
doctors were there, but from 92 onwards, ladies in a very avenue, I will come to it little later. Provost, Army Police on the Intelligence Corps on the Army Education Corps on the Remount and Veterinary, നമ്മുടെ horse, mules ഒക്കെ നോക്കുന്നവരാണ് Remount and Veterinary Corps. പിന്നെ Military Nursing Service. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറുതായിട്ട് little later I'll come into. 1992 മുതലാണ് സ്ത്രീകൾക്കും ഓഫീസേഴ്സ് ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത, ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. കോമ്പാറ്റ് ആംസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇൻഫൻട്രി, ആർമഡ് കോർ, മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഗേൾസിന് പ്രവേശനമുണ്ട്. പറഞ്ഞതുപോലെ ആർമി മെഡിക്കൽ കോറിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ MNS ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ ലേഡീസിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് സർവീസ്. സെലക്ഷൻ പറ്റി പറയാം. ആദ്യം മെയിൻ പെർമനന്റ് കമ്മീഷന് ഉള്ളത് UPSC ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അതിൽ പാസ്സായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇന്റർവ്യൂസിന് 5 ദിവസത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇഫ് യു ആർ കം ഇൻ ദ മെറിറ്റ് യു ഗോ ടു യുവർ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി. ദ ബേസിക് ഇത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് www.joinindianarmy.nic.in joinindianarmy.nic.in എന്നുള്ളതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉള്ളത്, അവരുടെ നിങ്ങളുടെ വാട്ട് ആർ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, അതെല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും. പീരിയോഡിക്കലി ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കാലാകാലങ്ങളിൽ വരും, അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമിയിൽ ഓഫീസർ ആകുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഓർ ഇൻ ആർംഡ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്മീഷനിങ്. പ്രസിഡന്റ് ആണ്, അതൊരു പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം കയ്യൊപ്പിടുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പെർച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. യു ആർ കമ്മീഷൻഡ് ആസ് എൻ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ആർംഡ് ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് വളരെ വി ഷുഡ് ബി വെരി പ്രൗഡ് ടു ഗെറ്റ് പേഴ്സണലി signed by the President of India. അങ്ങനെയാണ് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത്. കമ്മീഷന് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി. ഒന്ന് പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ, പിന്നെ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ. പെർമനന്റ് കമ്മീഷനുള്ള the main avenue is through National Defence Academy. Class 12 പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് within that age band you can appear for the NDA entrance examination. അത് ആ എക്സാമില് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ വെബ്സൈറ്റ്. അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ്സ് ഉള്ളത് 4 സ്ഥലത്താണ്. ഒന്ന് കപൂർത്തല പഞ്ചാബ്, സെക്കൻഡ് അലഹബാദ്, സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയില് ഭോപ്പാൽ ആൻഡ് സദേൺ ഇന്ത്യയില് ബാംഗ്ലൂർ. ഈ 4 സ്ഥലത്താണ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ റിട്ടേണിൽ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികളെ ഈ ഏതെങ്കിലും 4 സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിലേക്ക് വിളിക്കും. അവിടെ 5 ദിവസത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണുള്ളത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ. NDA പറഞ്ഞതുപോലെ 3 വർഷത്തെ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ആർമി, നേവി ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് 2.5 years ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 months ഉള്ളൂ പെക്യൂലിയർ ടു ദ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് 3 years കഴിയുമ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് ഗോ ടു for 1 year basic army training in Indian Military Academy, which is at Dehradun. In my time, I was direct to Indian Military Academy. I had 2 years training. And നമ്മുടെ സർവീസസില് ഈ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഞങ്ങൾ സെമസ്റ്റർ എന്നല്ല എന്നാ പറയുന്നത്, 6 months ഒരു ടേം എന്നാണ് പറയുന്നത്. I joined the first term and second termല് വേറെ കുറച്ച് ആളുകൾ വരും. ആർമിയിൽ തന്നെയുള്ള ആർമി കേഡറ്റ് കോർ വഴി വരുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എന്റെ ഇതിൽ വന്നിരുന്നത്. തേർഡ് ടേം ആകുമ്പോഴാണ് ഈ NDA അല്ല, സെക്കൻഡ് ടേമിൽ OTA വരും. NCC ഡയറക്ട് എൻട്രീസ് ഉണ്ട്, അവരും സെക്കൻഡ് ടേമിലാണ് വന്നിരുന്നത്. തേർഡ് ടേമിലാണ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് 2/3 ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഈസ് ഫ്രം NDA ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം, ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവരും വരുന്ന തേർഡ് ടേമിലാണ്. തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേം വി ഓൾ
train together, and after the fourth term, now it is only 1.5 years in IMA. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് കമ്മീഷൻ. ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്റെ ടൈമിൽ 1 പിപ്പർ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ 1 year, 3 years of NDA training, 1 year of army training in as a platoon commander in Indian Military Academy in Dehradun. അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ ചൂസ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫൻട്രി, ആർമഡ് കോർ അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ടല്ലോ, യു ക്യാൻ ചൂസ്. 3 ചോയ്സ് കൊടുക്കണം. അതില് നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നല്ല ആളുകളെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നല്ല ആൾക്കാരെ, അത്രയും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ കുറച്ച് താഴത്തുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ആസ് പെർ വേക്കൻസി the army headquarters decides you are allotted this. Infantry, you will go to Bihar regiment, you will go to Gurkhas, you will go to artillery. അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് they go to the specialty corps training എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആർട്ടിലറി is concerned, our school of artillery at Nasik, Devlali. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആർമഡ് കോറിന്റെ ആണെങ്കിൽ അഹമ്മദ്നഗറിലാണ്, EMA ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും സെക്കൻഡറാബാദിലാണ്, സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ മൗയിലാണ് അവരുടെ ബേസിക് കോളേജ് ഉള്ളത്. അവിടെ ജനറലി അബൌട്ട് 6 months യങ് ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. NDAയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ 3 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ BSc അല്ലെങ്കിൽ BA ബിരുദം കിട്ടും. അതിനുള്ള ചെറിയൊരു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അവരുടെ ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എനിവേ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വൺസ് യു ആർ ദേർ യു വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോ. പിന്നെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാം ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഡയറക്ട് എൻട്രീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അവിടെയും റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ, SSB, മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ ട്രെയിനിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് IMAയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ BTech ആയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി ആണിത്. They will go to the technical arms, that is engineers, EME, signals. ഇതാണ് 3 ടെക്നിക്കൽ ആംസ് നമുക്ക് കൂടുതലും ടെക്നിക്കൽ ഹാൻഡ്സിനെ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ BTechകാര് ഈ 1 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഈ 3 അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും whatever the army headquarters decides അങ്ങോട്ടാണ് വിടുന്നത്. ഇവർക്ക് 1 വർഷം ആന്റിഡേറ്റ് സീനിയോറിറ്റി കിട്ടും. Because they had already done 4 years of engineering in the civil. That's why. ഇല്ലാതെ ഈ IMA കോഴ്സ് NDA എന്നൊക്കെ വരുന്ന സയൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഈ ടെക്നിക്കൽ ആംസിലേക്ക് പോകും. അവര് ഇൻ സർവീസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുക്കും. അവർക്ക് ആന്റിഡേറ്റ് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് they had the advantage of their age in entry. നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് they are little late in entry. So therefore they should be given little bit of look up. That's why this 1 year of if you are 80ലാണ് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ അവരുടെ സീനിയോറിറ്റി 79 ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആന്റി ഡേറ്റ് സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻട്രി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയാണ് 10+2. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. 10+2 ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീം എന്ന് പറയും. 10+2 TES എൻട്രി എന്ന് പറയും. ഇത് 12th ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സിൽ 70% എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവണം. ഇവരെയാണ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിനെ വിളിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ത്രൂ ആയാൽ അവർക്ക് 5 years ട്രെയിനിങ് ആണുള്ളത്. അത് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ്. അതിൽ 1 വർഷം ബേസിക് മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ്, 1 വർഷത്തേക്ക് ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി OTA ഗയ. ആദ്യത്തെ ഒരു ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്നത് ചെന്നൈയിലുള്ളതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സ്വല്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു അക്കാഡമി ഗയയിലാണുള്ളത്, ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി അറ്റ് ഗയ. അവിടെ 1 വർഷത്തെ ബേസിക് മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻ 2 parts. ഒരു 3 വർഷത്തെ പാർട്ട് 1 3 years. അത് അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഏത് ടെക്നിക്കൽ ആമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അവരുടെ ഡിഗ്രിയുടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ, ഫൈനൽ ഇയർ ഓഫ് ഡിഗ്രി, ആഫ്റ്റർ 3 years ദേ ഗെറ്റ് കമ്മീഷൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ സർവീസ് 1 വർഷം കൂടി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 5 year ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രീസിനുള്ളത്.
ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കൂടുതലും 12th കഴിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 10th-ലുള്ളവരായിരിക്കും. Please look at it as a very good way in which you can get into the armed forces. ആർമിയിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്, ബാക്കിയുള്ളത് other two panelists will tell you. പിന്നെ ഉള്ളത് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ. ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ സ്ഥലം, ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉള്ളത് OTA ചെന്നൈ ആണ്. അവിടെ 11 months ട്രെയിനിങ് ആണുള്ളത്. ഇതിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ NT ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ രണ്ട് ഇതിലേക്കും എടുക്കും. ഇതിന്റെ 10 to 14 years ആണ് സർവീസ് ഉള്ളത്. 10 years വരെ നിർബന്ധമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് you can give a choice whether you want to continue or not. And within that 4 years you can, if you want to resign, you can resign. And short service commission women ഉണ്ട്, അതും ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട്. അവരും 14 years ആണ്. Training is for 49 weeks. Selection criteria is the same. The training standards are the same. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വേറൊരു അവന്യൂ മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് സർവീസ്. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ 10+2 പാസ് ആവണം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വേക്കൻസി 220 ആണ് ഇൻ എ ഇയർ. ഇതിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് 90 minutes ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ പാസ് ആയാൽ then there is an interview and then you are detailed for the course. There are 4 major hospitals in India. അവിടെയാണ് ഈ മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് സർവീസിനുള്ള. അത് 4 years BSc നഴ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് once you successfully pass this, you will be a as lieutenant captain. The rank is the same, pay is the same, so it's a very lucrative appointment. You can enjoy life of defense forces, and you can be in a hospital. For girls, this is a very lucrative opportunity, I feel. Try for it if you want to. Or nursing service എടുത്ത് foreigner പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ well, that is your choice. Or if you want to be in armed forces, there is an opportunity. Then RVC under 21 to 32 years. Anyway, for our participants, I think it's not relevant. SSB ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് 5 days പ്രോസസ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂസ്. അപ്പൊ ഇതില് there are 3 people looking at you. See, അവരെ നോക്കുന്നത് where you have the potential and the attitude to be a leader in battle conditions. അതാണ് അവർ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത്. അതിൽ 3 പേരാണ് is going to judge you. One is a psychologist. There is a psychologic analysis of, you have to give your reaction to, give you a, for example, give you a photo of one scene. You have to write within about 3 minutes, you have to write a story about it. Then there will be slides, about 10-15 of the slides will be there. Then there will be some IQ test. So he will test you in these surroundings. What is your attitude? Are you okay for the services or not? Pinna in the same time, അത് കഴിഞ്ഞ group testing officer എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേജർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടെ you will be there in a small group of about 6 to 8 persons, candidates. You are put into different things of group. As a group, how will you behave? If you are appointed as a leader, how are you going to lead the team? If you are given a task to, how will you plan? How will you take the opinion for the group? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ you have to give a lecture. Then the GTO himself will interview. When you are doing it, he will call you and give you another special task. He will give you some people. These 3 people are with you, and you have to cross this obstacle. How will you? All of you how will you take them across? അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ whether you got the leadership skill, if are you a member, how are you going to behave like a member in every team? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസർ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈമില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം then you are called for a interview, face-to-face interview, which the civil service people talk about, the IAS interview. It is also about 30-40 minutes, maybe 1 hour, depending on whether he has to make up his mind. It is the president of the selection board or is the deputy. He is the interviewing officer. He is the man who has passed that procedure, how to interview and get out of his personality. So these 3 people independently watches you in the service selection board. അത് കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ കോൺഫറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ you are called. Then there will be, if there is, these 3 people will ask any further question to ask. Once you are asked to go, then these 3 people will say from their side, is he okay or not? That's if all the 3 has to say, then you are in.
that's how the service selection board is there. So there is nothing to worry about, you know. It is how you are. You cannot make up, because there are 3 experienced people looking at you. Fool is not possible. So if you have it in you, you can be through. Because Dr. Kalam Paranju, he wanted to join Air Force, he could not. But it doesn't mean that he proved himself in other fields. So if you are not selected for in service selection board, it doesn't mean that you are not good. It only says that you are not fit enough. You don't have that credentials which they are looking for armed forces. That's it. But you can keep appearing. There is no limitation for appearing in service examination, service selection board interviews. അപ്പോ പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെലവെന്റ് ടു യു പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ സ്കൂൾ. ദർ ഈസ് എ സൈനിക് സ്കൂൾ, ദർ ഈസ് എ മിലിറ്ററി സ്കൂൾ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് രാഷ്ട്രീയ RIMC. മാർഷൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ he was a alumni of that institution. If not you cannot go, but your siblings, ningade nephews or ningade brothers, even girls now can get into it. So please keep this in your mind. If you feel that this boy is good enough for this, or avare namukku, you know, keep it in mind, and you can guide them to get into this. Very good morning to all the participants. ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാർ കാണുന്നതിൽ ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമല്ല, അവരുടെ കൂടെ ചിലരുടെ കൂടെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരണ നൽകുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പിയേഴ്സ്, അതായത് അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കുട്ടികളോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതും. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് നമുക്ക് സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാം. ഞാൻ ഒരുവിധം നമ്മുടെ സായുധ സേനയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എയർ മാർഷൽ സുരേഷ് സാറും ബ്രിഗേഡിയർ നായർ സാറും നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടും സുരേഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വളരെ കലുഷിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ അൺസർട്ടൺ ആണ്. ഒന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. പലർക്കും അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ വൻ വെട്ടിക്കുറവ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നാളത്തെ പറ്റി എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കരിയർ എന്താണ്? അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വെബിനാർ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. അതിൽ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സായുധ സേനയിൽ ഒരു ഓഫീസറായി ചേരുക എന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫീസർ കാഡർ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു നേതൃത്വ ഒരു പരിധിയിലുള്ള ഒരു കാഡറിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് അവസരത്തിൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ അൺസർട്ടൺ ടൈംസ്, ഈ സമയത്ത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്ന, വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കരിയറാണ് ആം ഫോഴ്സസിൽ ഉള്ളത്. അപ്പം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ദി ആം ഫോഴ്സസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ കരിയർ, ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് യു എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ദശാബ്ദം ഞാൻ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആ പറയുന്നതിൽ അത് അക്ഷരാർത്ഥം ശരിയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് വിത്ത് യു ഫോർ യുവർ എൻറ്റയർ ലൈഫ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു അച്ചൽ വാർത്തെടുത്താൽ, നമ്മളൊരു സായുധ സേനയിലെ ഒരു ഓഫീസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു അച്ചൽ വാർത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നാലും ശരി, അതിൽ ആ ഒരു ദാറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് ദി ആം ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി ദേർ ഇൻ എവറി ആക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ഡു. അപ്പം 3 സായുധ സേനയിലെ നമ്മുടെ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ് മൂന്നിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ എഫേർട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആർമിയെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഫീസിൽ ഒരു ഓഫീസർ ആകുന്നത്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പലർക്കും ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കളോട് അവരുടെ ശ്രദ്ധയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. പലർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ എയർഫോഴ്സിലോ ആർമിയിലോ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെലവൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതിനെ പറ്റിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാം. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമയപരിധി കാരണം ഞാൻ അതിന് വളരെ ചുരുക്കം കുറച്ച് സ്ലൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
നായർ സർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും സുരേഷ് സർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലും പലരും പല സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ സംശയങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയതിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ മോഡിഫൈയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ഫോർമാറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ചില തെറ്റുപറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരല്പം ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആയി പോകാം. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഭൂരിപക്ഷം പേരെങ്കിലും എയർഫോഴ്സിൽ നാളെ ഒരു ഓഫീസറായി ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കം ലെറ്റ് us join the mission. സോ അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്? നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എയർഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എയർഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 3 ബ്രാഞ്ച് ആണുള്ളത് ഓഫീസർ കാർഡിൽ. ഒന്ന് ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ച്, വിമാനം പറത്തിക്കുന്നതാണ്, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച്, എയർഫോഴ്സിലുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ വിമാനങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ആയുധ ശേഖരങ്ങളും റഡാറുകളും അതിനെയെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച്. ഇതിൽ ടെക്നീഷ്യൻസും മെക്കാനിക്സും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ബ്രാഞ്ച്. അപ്പോൾ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിമാനം പറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള റൺവേ വേണം, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ് വേണം, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള വിവരം നൽകുവാൻ വേണ്ടി മെട്രോളജിക്കൽ ഓഫീസർ വേണം. വളരെയധികം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീം വർക്ക് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു വിമാനത്തിന് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി റോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് അത് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഉള്ള നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണോ ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ്, അവരാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ബ്രാഞ്ചിൽ പല ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്ന വിഭാഗം വരുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് മെട്രോളജിക്കൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട്, പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അതുപോലെയുള്ള പല ബ്രാഞ്ചിനെയുമാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചതിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യം, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്, 8ാം ക്ലാസ്, 9ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ചാറ്റിൽ കാണുകയും ചെയ്തു. വെൻ ഷുഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ്, ഐ എം ഇൻ ക്ലാസ് 8 എന്നൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു. അത് കേൾക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായും സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു എയിം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആർക്കും സാധിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി. NDA ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. 16 മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രായപരിധി ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. If you're 16.5 years old and if you passed your 10+2 examination, you can appear for the NDA entrance examination. എങ്ങനെയാണ് NDA എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്? ഇത് നടത്തുന്നത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന ഡൽഹിയിൽ ആസ്ഥാനമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. UPSCയുടെ എക്സാം ഇതിനായി ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സും 12ാം ക്ലാസ്സിലും അതിനും കുറച്ച് താഴെയുമുള്ള ഒരു പക്ഷേ 9ാം ക്ലാസ്സും 10ാം ക്ലാസ്സിലുമുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണിത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല. ഇതിന് പല തരത്തിലുള്ള ഗൈഡുകളും ഈ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് AFA ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി. AFA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. AFAയിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് CDSC എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പരീക്ഷയുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷയും നടത്തുന്നത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ CDSC പരീക്ഷയും NDA ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർഫോഴ്സിൽ ചേരുവാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഉള്ളത് NCC സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ആരെങ്കിലും NCCയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ NDAയും CDSും അല്ലാതെ എയർഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് NCC സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി. അതിനായി നമുക്ക് NCCയുടെ C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ NCC സ്പെഷ്യൽ എൻട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 അഡീഷണൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും NDA, AFA ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആൻഡ് NCC സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീസ് ആർ ഫോർ ദി ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ച് എൻട്രീസ്. ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ച് എൻട്രീസ് കൂടാതെ നമുക്കുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. അതിലേക്കുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി AFCAT എന്ന് പേര് അറിയപ്പെടുന്ന എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. ഇത് നടത്തുന്നത് ഭാരതീയ വ്യോമസേന തന്നെയാണ്.
ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിശദാംശങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ 3 എൻട്രി നമുക്ക് ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിനായി കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എൻട്രിക്കാണ്. അത് അഫ്കാറ്റിലൂടെയാണ്. പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു ഇതിനിടയിൽ, ക്യാൻ ഗേൾസ് ജോയിൻ ദി എയർഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡാണിത്. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ബ്രിഗേഡിയർ നായർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ 1992 എയർഫോഴ്സിലും വനിതകളെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആയതും 1992 ഡിസംബറിലാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ, ഒരു ജൂലൈ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അത് ഇവർക്കുള്ള എൻട്രിയും ഈ അഫ്കാറ്റിലൂടെ തന്നെ, എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ തന്നെയാണ്. ഈ എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ വനിതകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ബ്രാഞ്ചസിലേക്കാണ്. ടെക്നിക്കൽ എൻട്രിയിലേക്ക് അവർക്കുള്ളത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമുണ്ട്. ആ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രിയിലൂടെ അവർക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ ചേരാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇത്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഇത് എയർഫോഴ്സിലെ കരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. www.careerairforce.nic.in. ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വേറൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കിട്ടും. www.careerairforce.nic.in. എയർഫോഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വാർത്തയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും. മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കരിയേഴ്സ് ഇൻ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കീഴിൽ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിൽ വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്നും പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ വകഭേദങ്ങളിലേക്കും പോകാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെയും ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ഇത് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഹൗ ഡു യു നാവിഗേറ്റ് വിത്തിൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ റിലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. That is what I have tried to show you in this particular slide. ഒരു പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനൊരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു. ഐ എം എൻ NRI, ക്യാൻ ഐ ജോയിൻ ദ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും എന്തൊക്കെയാണ് എയർഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി പ്രീ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ NDA എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഈയിടെയായി അവർ പരീക്ഷയുടെ തീയതി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത്. നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും വേറെ 1-2 ഇതിനകത്ത് ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഭൂട്ടാൻ ആൻഡ് ഓർ നേപ്പാൾ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലോസ് കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നോ നേപ്പാളിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പറയുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായും NRIs എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു. ഇഫ് യു ആർ NRI ആൻഡ് യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് or your nationality is Indian, definitely you can apply for these examinations, provided that the qualification that you have, that is of equivalent of 10+2, is recognized by the UPSC or not. You may like to refer to the UPSC website for information regarding applicability of the kind of examination that you have passed. Maybe you've passed the A levels or something similar to that, or probably the IB diploma. Whether they are accepted by the UPSC, I would request you to kindly refer to the UPSC website of the applicant. Otherwise, what is required of you is to have passed the 10+2 examination, and for the flying branch with physics and maths, and for others there are certain other requirements which I mentioned. ബ്രിഗേഡിയർ നായർ സർ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ NDA എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ CDSE എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ AFCAT എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നീടുള്ള പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത്. ആർമിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ സമാനമായ ഒരു രീതിയാണ് ഭാരതീയ വ്യോമസേനയിലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് NDA, CDS അല്ലെങ്കിൽ AFCAT എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ വിജയകരമായി പാസ്സാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു SSB ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും. ഇത് ഒരു 5 മുതൽ 7 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് സമ്പ്രദായമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ
മറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണിത്. ബ്രിഗേഡിയർ നായർ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താണത് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സായുധ സേനയിൽ ഒരു ഓഫീസറായി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് വി കൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഫുൾ പ്രൂഫ് മെത്തഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിനുള്ളത്. ഈ SSB ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിളിക്കും. ട്രെയിനിങ് 1 മുതൽ 1.5 കൊല്ലം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് കമ്മീഷനിങ്ങിന് മുമ്പുള്ളത്. കമ്മീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ഓഫീസർ ആയി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതോടുകൂടി പഠനം കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതോടുകൂടി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കിട്ടില്ല എന്ന് പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട്. പലരോടും പല മാതാപിതാക്കളും, ഞാൻ NCCയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പല മാതാപിതാക്കളും വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. സാറേ, ഇവൻ പട്ടാളത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പട്ടാളത്തിൽ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. Nothing could be farther from the truth when people say something like this. Educational prospects in the Indian Air Force as well as in the other services are extremely high. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് വിച്ച് ഇസ് ദേർ. നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിന് അനുസരിച്ചുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ഒരു ബേസിക് പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് കോഴ്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് കോഴ്സ്, ബേസിക് എയർ സ്റ്റാഫ് കോഴ്സ്, ബേസിക് അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ സ്റ്റാഫ് കോഴ്സ്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുമുള്ള നമ്മുടെ പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. നമ്മൾ പിന്നീട് 1 മാസം, 2 മാസം, 3 മാസം, ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനായി 6 മാസം, അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺടാക്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു പക്ഷേ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുപരി ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പക്ഷേ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള, അക്കാഡമിക്കലി ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നീട് നമുക്ക് MSc, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചീഫ് സ്പീക്കറായ സുരേഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ MSc ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിദേശത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ്. അത് വേറെ സ്റ്റഡി ലീവ് എടുത്ത് ഒന്നും പോയി ചെയ്തതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആ MSc ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എയർഫോഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ട്. എയർഫോഴ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, IIT പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതിൽ സൗകര്യം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല, ഒരു പക്ഷേ എയർഫോഴ്സിന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കരിയറിൽ 2 വർഷം വരെയുള്ള സ്റ്റഡി ലീവ് നമുക്ക് ലഭിക്കാം. 2 വർഷം വേണമെന്നില്ല, 1 വർഷം വേണമെങ്കിൽ 1 വർഷം, 2 വർഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷം നമുക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് എടുത്ത് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതല്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് PhD യുടെ അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തീർന്നില്ല, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എയർഫോഴ്സിലെ നിങ്ങളുടെ കരിയർ കഴിയുകയാണ്, നിങ്ങൾ 15 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷം നിങ്ങൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി സിവിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലുവെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്, അതായത് ഫോർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ടു സിവിൽ ലൈഫ്, to help you smoothly transition and make your education relevant in the civil life, അതിനായിട്ടുള്ള ചില കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതിന് പ്രീ റിലീസ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ്, പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് തീയതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം. ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 1 വർഷം മുൻപ് അതിന്റെ അവസാന വർഷത്തെ സേവനത്തിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രീ റിലീസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സേവനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പോലെ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്ഗാവ്, IIM ലക്നൗ, IIM അഹമ്മദാബാദ്, IIM ഇൻഡോർ പോലെയുള്ള വളരെ വളരെ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോയി നമുക്ക് ഒരു പ്രീ റിലീസ് കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു ഫീ മാത്രം മുടക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുടക്കിയാൽ ബാക്കി അതിന്റെ ഫീ മുടക്കുന്നത് സർക്കാർ തന്നെയാണ്.
ഈ സേവനം നമുക്ക് പ്രീ റിലീസ് മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും 3 വർഷം വരെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എൻകാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഇത് എന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല, ചിലർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്തൊക്കെയാണ് എയർഫോഴ്സിലെ റാങ്ക് എന്ന്. ഞാനൊരു ചാറ്റ് ഇത് കണ്ടു. ഏറ്റവും വലതുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രൈപ്പ് ഉള്ള ഫ്ലൈയിങ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ്, 4 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. ഒരു 6 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ, അതായത് ആർമിയിലെ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ നേവിയിലെ ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ എന്ന പദവി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 13 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിംഗ് കമാൻഡർ എന്നുള്ള പദവി ലഭിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിംഗ് കമാൻഡർ വരെ എന്ന പദവി വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാലോചിതമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ചില പരീക്ഷകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു റാങ്ക് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർമിയിലെ കേർണൽ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേവിയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയർ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 4 സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ള റാങ്ക് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്റേത്. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് എയർ കൊമഡോർ. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ, ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഉന്നത പദവി ലഭിക്കുന്നത്. വിംഗ് കമാൻഡർ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കൊമഡോർ കഴിഞ്ഞാൽ എയർ വൈസ് മാർഷൽ, പിന്നീട് എയർ മാർഷൽ, പിന്നീട് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ. പിന്നെ മാർഷൽ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപചാര പദവിയുണ്ട്. അത് ഒരു സെറിമോണിയൽ റാങ്ക് ആണ്. അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർഷൽ ഓഫ് ദി എയർഫോഴ്സ് അർജൻ സിംഗ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി, മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ നോക്കാവുന്ന റാങ്കുകൾ ഫ്ലൈയിങ് ഓഫീസർ മുതൽ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വരെയുള്ള റാങ്ക് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യം എന്ന് കരുതാം, വായുസേനയിലെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ മാർഷലാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയും ഇവിടെ ഈ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സൗഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനൊരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടു, അഗെയിൻ ക്യാൻ ഗേൾസ് ജോയിൻ ദി എയർഫോഴ്സ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ചിത്രം, ഇത് ഒരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററോ ഒന്നും അല്ല. This is a true picture which has been taken of the 3 fighter pilots of the Indian Air Force. They are from the very first batch of fighter pilots in the Indian Air Force. ഭാരതീയ വ്യോമസേനയിൽ അത്യന്തം നൂതനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്തുവാൻ വരെ വനിതകൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാസ്തവം. പല മാതാപിതാക്കൾക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത്. ഇതിൽ പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് ഇതിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. വളരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏറ്റവും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജോബ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ വാൾമുന എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫൈറ്റർ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ആ ഫൈറ്റർ ബ്രാഞ്ചിലെ നൂതനമായ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുവാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ മക്കളെയാണ്, നമ്മുടെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെയാണ്. വനിതകൾക്ക് തീർച്ചയായും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട ഒരു സ്ലൈഡാണ്. ഈ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഹർഷോല്ലാസം, അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ആ സന്തോഷം നിങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും ഇത് കാണുന്നത്, ഈ സീൻ കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ പരേഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് അതികഠിനമായ 1 മുതൽ 1.5 വർഷം വരെയുള്ളവരുടെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഓഫീസർ പദവിയുടെ, അവരുടെ തോളിൽ ഓഫീസർ പദവിയുടെ ചിഹ്നമായ സ്ട്രൈപ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷവും അവരുടെ തൊപ്പിയിൽ കാണുന്ന അശോകസ്തംഭവും ഈഗിളും വെച്ചതിന് ശേഷവുമുള്ള അവരുടെ മുഖത്തുള്ള ആ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അവരുടെ ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ മൂമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ മൂമെന്റ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ഫോർ ഓൾ ദീസ് young girls who have just commissioned as flying officers from the Indian Air Force Academy. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഹാപ്പി ലാൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അതിന് ഒരു ശുഭപരിവസായി എടുത്തത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ I am deviating from the normal and not wishing you happy landings, but wishing you a very happy takeoff. May you all attain great heights similar to what the Air Force is in. Thank you very much for listening to this webinar. And please, in case you have any further doubts, please do reach out through Sebin to me, or for any career inquiries, please do visit www.careerairforce.nic.in. Thank you very much. Yes, sir, you are welcome. Warm good afternoon to all. Respected Air Marshal Bala sir, Brigadier N.V. Suresh sir,
and my mentor, Wing Commander Venu sir. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വിനീതമായ നന്ദി പറയുന്നു, എസ്പെഷ്യലി മലയാള മനോരമ ഹൊറൈസൺ ചാനലിനോടും ആൻഡ് വേണു നമ്പീഷൻ സാറിനോടും. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം കഴിവല്ല, ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെൻറ്ററായ വേണു സർ, ബിക്കോസ് ആസ് എൻ NCC കാഡറ്റ്, ഞാൻ നേവൽ NCC കാഡറ്റ് ആയിരുന്നു സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ദേവഗിരിയിൽ പഠിച്ചത്. NCCയിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് എന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയത്. വേണു സാറിന്റെ കൂടെ ഹി വാസ് അവർ കണ്ടിജന്റ് കമാൻഡർ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ക്യാമ്പ് 2006 ഡൽഹിയിൽ നടന്നപ്പോൾ കേരള ആൻഡ് ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. അതിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നിന്ന് 2006 ഓൾ ഇന്ത്യ നേവൽ ബെസ്റ്റ് കാഡറ്റ് ട്രോഫിയും ബാറ്റണും കിട്ടാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ദൈവാധീനമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണു സാറിന്റെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയല്ലോ എപ്പോഴും ഒരു മെന്റർഷിപ്പ്, വേണു സാറിന്റെ ഒരുപാട് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ഞാൻ NCCയിലേക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് NCCയുടെ വലുപ്പം നിങ്ങൾ, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഈസ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. പക്ഷെ NCC എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹത്തായ ഓർഗനൈസേഷന്റെ വലിപ്പം എന്താണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അറിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാവരും NCC എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് വെറും പരേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേസ് മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു 8ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പം അവർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി NCCയിൽ ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലവർ ഗ്രേസ് മാർക്സിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ NCCയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്, ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു, ടു ബിക്കം എ പൈലറ്റ്. ആ ഒരു ഡ്രീമിന് പുറകെയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചതും മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നതും. അങ്ങനെ +2 ശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാനും ഇതുപോലെ എൻ്റെ 10th എൻ്റെ +2 ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ എനിക്കൊരു പൈലറ്റ് ആകാൻ നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് എടുക്കാം, പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വേണം. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അത്രയും ഒരു രൂപ മുടക്കി എന്നെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസിലേക്ക് വിടാൻ അന്ന് പ്രായോഗികമല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാകാം എന്ന എൻ്റെ ചിന്തയായിരുന്നു ഒരുപാട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ ഗൂഗിളൊക്കെ ഉണ്ട്, അന്ന് അത്ര വലിയ ഗൂഗിളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി +2 ശേഷം NDA എക്സാം എന്ന, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, NDA നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി എന്നൊക്കെ ബ്രിഗേഡിയർ സാറും നമ്പീഷൻ വേണു സാറൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാനും അന്ന് 10th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ 10th വരെ CBSE സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് under-14, under-16, under-17, under-19 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കേരള ടീമിലേക്കൊക്കെ വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോക്കസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് പുറകെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ +2 ശേഷം നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയുടെ നമ്മുടെ NDA അല്ലെങ്കിൽ നെവാക്കിന്റെ എക്സാം എഴുതി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അന്ന് NDA എക്സാം എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴും 10+2 TES എൻട്രി, ഇപ്പോൾ നായർ സാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. TES എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രി, അതായത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി, അതായത് +2 ശേഷം നമുക്ക് ഫിസിക്സോ മാത്സോ PCM ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത നിങ്ങളുടെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് +2 TES എൻട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അവിടെ എക്സാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. NDA എക്സാമിന് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, UPSC എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. +2 TES എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി SSB ഇന്റർവ്യൂവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ക്ഷണനം വന്നു. കാരണം +2 PCMന് എനിക്ക് 75% എബവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ +2 TES എക്സാം എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് SSBക്ക് പോയി. ഞാൻ അന്ന് SSB ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്ലിയർ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി. ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എൻ്റെ പേര് വരാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് ആർമിയിൽ ഒരു ഓഫീസർ ആകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആവണം. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ഡോക്ടർ ആകണം, എഞ്ചിനീയർ ആകണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ മതി, BSc ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും അന്ന് കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 11 വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് നേവി, ആർമി, എയർഫോഴ്സിലേക്ക് ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സാധ്യതകൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. വേണു സാർ പറഞ്ഞതുമാതിരി എയർഫോഴ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് airforce.nic.in അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ നേവിയെ കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഓഫീസറായിട്ട് കയറാനുള്ള എൻട്രീസ് joinindiannavy.gov.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുതരുവാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് എൻട്രീസ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, 2 ടൈപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നായർ സാറും പറഞ്ഞു, വേണു സാറും പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് ഹിയർ ഓൾസോ ഇൻ നേവി നമുക്ക് പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ, ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, 2 ടൈപ്പ് എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. പെർമനന്റ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 20 years സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്മീഷനാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം പെൻഷനബിൾ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സർവീസ് ആയിരിക്കും. ഈ പെർമനന്റ് കമ്മീഷനിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച്, വേണു സാർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ച്, ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച്, ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇവിടെ നേവിയിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച്, അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും. അതൊരു ഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏവിയേഷൻ സ്ക്വാഡ്രൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഒരു കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ എപ്പോഴും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിലെ ഓഫീസർ ആയിരിക്കും. ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് ഉണ്ട്? ഒരു കാഡറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് NDA എക്സാം, നെവാക് എക്സാം. ഓൾറെഡി സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ആർമിയിലും നേവിയിലായാലും, ആർമിയിലും എയർഫോഴ്സിലായാലും സെയിം NDA എക്സാം നമ്മൾ എഴുതുന്നു. നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, NDA ചൂസ് ചെയ്യണോ, നെവാക് എന്ന് പറയുന്ന നേവൽ അക്കാഡമി ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള UPSCയുടെ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ നിങ്ങൾ നേവൽ അക്കാഡമിയാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി അവിടെ 1 നിങ്ങൾ നെവാക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോമിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ NDA ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ NDAയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും, ആർമി വേണോ, നേവി വേണോ, എയർഫോഴ്സ് വേണോ. ഡിഫറൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നേവൽ അക്കാഡമിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ 10+2 ശേഷം നിങ്ങൾ 4 വർഷം നേവൽ അക്കാഡമി, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏഴിമലയിലാണ് നമ്മുടെ നേവിയുടെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. +2 കഴിഞ്ഞ് 4 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നേവൽ അക്കാഡമിയിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാജുവേഷൻ ഫ്രം ബിടെക് ഗ്രാജുവേഷൻ ഫ്രം ക്യുസാറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ NDA ചൂസ് ചെയ്തു, അവിടെയും നേവിയുടെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 3 years നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കാഡറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നേവി എൻട്രി ആയിട്ട് വന്ന കാഡറ്റ്സ് നേവൽ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് 6 മാസം മേർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഡറ്റ് എൻട്രി. ഏജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി, ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 10+2 ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ 10+2ൽ നിങ്ങൾ സയൻസ് ആയിരിക്കണം. അതിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഫിസിക്സും മാത്സും നിർബന്ധമാണ്. ഇനി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം +2ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ NDA എക്സാം ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോ ഇഷ്യൂസ്, ഗോ ഡു എ ഗ്രാജുവേഷൻ. പക്ഷെ നേവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ബോയ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ബിടെക് കഴിയുമ്പോൾ CDSE എക്സാം, ഓൾറെഡി സാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ, ഇതും UPSC തന്നെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് SSB കോൾ ലെറ്റർ വരും. നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേറെ മിനിമം ബിടെക് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ NCC സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി സ്കീം, ഇത് NCC കാഡറ്റ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ NCC നേവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചേരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേവൽ NCC കാഡറ്റ് ആയിരിക്കണം വിത്ത് ബെയർ മിനിമം C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് NCCയുടെ സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ്, തൊഴിൽ വാർത്ത, തൊഴിൽ വീതി ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ട്വൈസ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവും എൻട്രീസ് എല്ലാം. ഇതെല്ലാം ഡിസംബർ, ജാൻ, ജൂൺ, ജൂലൈ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പം എല്ലാ കോൾ ലെറ്റേഴ്സും നമ്മുടെ ന്യൂസും വരാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ വാർത്ത, തൊഴിൽ വീതി ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പോവുക. ഇനി 4ാമത്തെ എൻട്രി ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി നേവൽ ആർമമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേഡർ ഉണ്ട്, ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്, അതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു BE ബിടെക് ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം. അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് AICTE വിത്ത് 60% മാർക്സ്. അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റും ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഒരു MSc എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ NAI ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാഡറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സി. ഒരുപാട് പേര് ലോയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഐ ആം എ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്, ദിസ് ദാറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ സി റിക്വയർമെന്റ്സ്. നിങ്ങളുടെ ഏജ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. മിനിമം നിങ്ങൾ എനി ഓഫ് ദി ലോ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കണം വിത്ത് 55% ഓഫ് മാർക്സ്. ഇനി ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു, സർ ഞാൻ BCom ആണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ നേവിയിലേക്ക് വരാം? ഇന്ന് വെറും BCom കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേവിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ആസ് എൻ ഓഫീസർ. നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം മിനിമം ഒരു PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിനാൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ MCom ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഓഫീസറാണ്. ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് SSB പോയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതായത് SSC ജനറൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി ആയിരുന്നു എൻ്റെത്. ഇന്ന് ഒരു BSc ഗ്രാജുവേറ്റിന് പറ്റില്ല അത്. ഇന്ന് മിനിമം ഒരു BTech ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം ഇതിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ SSCയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന കേഡറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബേസ് പോസ്റ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. മിനിമം BTech ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് പൈലറ്റ് ആകാൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു എയർഫോഴ്സിൽ സർ വാസ് എ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്, വേണു സർ വാസ് എ നാവിഗേറ്റർ, വാസ് ഇൻ ദ സൂര്യ കിരൺ സ്ക്വാഡ്രൺ ആൻഡ് ഓൾ. നമുക്ക് നേവിയിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് അൺലൈക്ക് ഇൻ എയർഫോഴ്സ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഓൺ എ ലാൻഡ്. ഈവൻ ഫൈറ്റേഴ്സ് ദേ ലാൻഡ് ഓൺ നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ ലാൻഡിലായിരിക്കും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സ്, നേവിയുടെ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സ്, ദേ ലാൻഡ് ഓൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ tedious than a pilot who lands on a land. Okay, so ആ ഒരു വിങ്, അതായത് ഇപ്പൊ പൈലറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സിന് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ US along with the pilots over there. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇപ്പൊ നേവിയിലെ ഒരു ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പം ടോപ്പ് ഗൺ മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. സോ നമുക്കത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെയിം ഇപ്പൊ എല്ലാ എൻട്രീസും BTech ആണ്. നേവിയിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും BTech ആണ്. ഏതൊരു വൺ കാൻഡിഡേറ്റ് വാസ് ആസ്കിങ്, സർ ഞാൻ BSc ആണ്, ക്യാൻ ഐ അപ്ലൈ ഫോർ ഏവിയേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടു. പക്ഷെ നേവിയിലേക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബെയർ മിനിമം BTech ആയിരിക്കണം. ഇനി CPL ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും സാധ്യതകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സി. ഒബ്സർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏവിയേഷനിൽ വേറെ ഇപ്പൊ പൈലറ്റും ഉണ്ട്, ഒബ്സർവേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ നാവിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സെയിം ഇതിനും നമ്മുടെ എൻട്രി, നിങ്ങളുടെ ബെയർ മിനിമം ഗ്രാജുവേഷൻ ഷുഡ് ബി BTech. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 10th അല്ലെങ്കിൽ 12th നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് ആയിരിക്കണം സബ്ജക്ട് നിങ്ങളുടെ, ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഡ് ബി മിനിമം 60%. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു IT, ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതാണ് BSc IT, ക്യാൻ ഐ അപ്ലൈ ഫോർ IT വിങ്? Here there is a specialized, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ IT വിങ് തന്നെ ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് IT ഓഫീസേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. IT ഓഫീസേഴ്സ് IW എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് IT തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് IW കോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, യു ക്യാൻ സി BCA അല്ലെങ്കിൽ MCA നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, the qualification on the right side, you can apply for SSC IT wing. Okay, ATC, air traffic controller, is another specialization in is a part of aviation, you can see. ഇതിനും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും BTech. ഇവിടെ നേവിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇന്ന് BTech ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ. നേവൽ ആർമമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ NAI ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് സർവീസിനും നേരത്തെ കണ്ടത് പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ 4 years നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ക്വിസാറ്റിൽ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 4 വർഷം പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഷോർട്ട് സർവീസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ BTech കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ. സിമിലർലി ലോജിസ്റ്റിക്സ്, നേരത്തെ കണ്ടത് പെർമനന്റ് കമ്മീഷനുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു, ഇത് ഷോർട്ട് സർവീസിനുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സെയിം എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും BTech മിനിമം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ എനി ഓഫ് ദി റിക്വയർഡ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന MCom വേണം, അല്ലെങ്കിൽ PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിനാൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രി സ്കീം, ഡയറക്ട്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ്, അവിടെ എക്സാം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ബിടെക് ആയിരിക്കണം മിനിമം. നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സെം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മിനിമം 60% അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ ഡയറക്ട്ലി സബ്മറൈൻസിലേക്കും ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്. ഇപ്പം SSC സബ്മറൈൻസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ മിനിമം മിനിമം നിങ്ങൾ 55% നിങ്ങളുടെ ബിടെക്കിൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ച്. നിങ്ങൾ അധികം ഒരുപാട് നേവിയുടെ ഒരുപാട് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെയും 2 ടൈപ്പ് എൻട്രി, 2 ടൈപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലും പെർമനന്റ് കമ്മീഷനും ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനും ഉണ്ട്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വരി, നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ഇതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് തരികയാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് +2 TES എൻട്രി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് +2 കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു TES എൻട്രിക്ക് പോയിരുന്നു. അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നില്ല അന്ന്. അതുപോലെ നേവിക്കും TES എൻട്രി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം NDA ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് NDAയിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെവാക്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ടും, ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സിനും അവിടെ ഉണ്ട്. സെയിം നിങ്ങളൊരു ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയറാം. അതിന് ബെയർ മിനിമം നിങ്ങൾ 10+2 75% ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ PCM പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് മിനിമം 50% ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ. നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ എൻട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വിസാറ്റിൽ 4 years. സിവിലിയൻ ആർക്കിടെക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ 10+2 ടെക് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എൻട്രി കിട്ടുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവർ 4 വർഷം ക്വിസാറ്റിൽ സിവിലിയൻസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക. ബട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നേവൽ ബേസ് വെണ്ടുരുത്തിയായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. നൗ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രിയിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ട്. അതായത് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് BE ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ മെയിൻ. ഇവിടെ എനി സ്ട്രീം പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലർജിക്കൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് SSC ടെക്നിക്കൽ എൻട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിമിലർലി ഒരു സ്പെഷ്യൽ നേവൽ ആർക്കിടെക്ട് എൻട്രി ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 4 years നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് നേവി തരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും, BArch കഴിഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് വേണു സാർ ഓൾറെഡി ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സിനെ എയർഫോഴ്സിലെ കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് നമ്മുടെ നേവിയിലെ പൈലറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇന്ന് ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഗേൾസ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ നേവിയിൽ? ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ബിക്കം പൈലറ്റ്സ് ഇൻ നേവി. ഓക്കെ. ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ വെബ്സൈറ്റ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. വാട്ട് കാരിയേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ നേവി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നൗ ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു ദി queries. Okay, so that's my small presentation all about Navy. What we can do is we can take on the questions related with Navy, Army, Air Force. Shibin, on to you. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടത് SSBക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവര് നോക്കുന്നത് they are looking at your leadership skills എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ്ലി യു മസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഓൾ ആർ ബീയിങ് ടെസ്റ്റഡ് ദെയർ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു GTO ഉണ്ട്, ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിങ് ഓഫീസർ ഉണ്ട്. അവര് ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ ജനറൽ അവയർനെസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ നമുക്കൊരു പരന്ന വായന വേണം. അതിപ്പോ ഇപ്പോഴായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫോക്കസ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ വാട്ട് ഈസ് ദ വേൾഡ് അറൌണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, എല്ലാം ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സെക്യൂരിറ്റി, അതിനെയൊക്കെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള അവയർനെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവണം. അതിപ്പോ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി നേരത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ശീലമാണ്. ഞാനൊക്കെ ആയിരുന്ന സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോ ആദ്യം സ്പോർട്സ് പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഹെഡ്ലൈൻസും ഒക്കെ വായിച്ച വൺസ് യു പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഏജ് പേപ്പർ വായനയായിരുന്നു പണ്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ, ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു പരന്ന വായന വേണം ഒന്ന്. പിന്നെ you should be a little serious about life. Regular ആയിരിക്കണം പഠനത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ, get involved in everything. അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണം, റെഗുലർ ആയിട്ട് കളിക്കണം, ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, how will you let the interviewer or the testing chap know what is in you?
അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് റിട്ടൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ടു എ ലാംഗ്വേജ്. ഹിന്ദിയിലാവാം, ഇംഗ്ലീഷിലാവാം. നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനാണ് ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റവനെ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ലിറ്റിൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ യു ഡോണ്ട് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഒരു ഫ്ലുവന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോ സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നപ്പോ ലിമിറ്റഡ് സ്കൂൾസ് ഓൺലി ഹാഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വേണം. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിന് പിന്നെ വാട്ട് ആർ അതിനുള്ള ഒരു അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദേ വിൽ പുട്ട് യു ത്രൂ ദാറ്റ്. അപ്പോ എന്താണ് മൊഡാലിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ IQ ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അതിന്റെ കൂടെ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇതാണൊന്ന് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യു, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യു. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അവർക്ക് നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പോലെ ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് പ്രത്യേക പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല. ഒൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോ എറണാകുളത്തെ കോച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അപ്പോൾ സുരേഷ് സാർ, മാസ്റ്റർ സുരേഷിന് അറിയാമായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി. അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോവുക. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള ഗൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ദാറ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു അറിവ് നമുക്ക് തരും. ഇതിനെ കണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 3 ആൾക്കാരും SSBയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ യു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പലതും ഐഡിയ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലി തിങ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ സെൽഫ്. അവർ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഇതുണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു മൊഡാലിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Main thing, while you may go to a preparatory academy, Trivandrum, Kochiilo, പക്ഷെ അവർ പറയുന്നൊന്നും മുഴുവൻ കേൾക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ SSBയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു കൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ മേക്ക് ഔട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് കം ഔട്ട് ഫ്രം എ കോച്ചിങ് അക്കാഡമി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തത്വമായി അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് വെളിയിൽ പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. യു മേ ഗോ ഫോർ an exposure, but don't listen to what they are telling you to do. Most important what he said, be yourself. ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ നോക്കണ്ട, ഒന്നും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. You have to be actually energetic, bright. What they test is your psychology in detail, your cognitive skills. എത്ര വേഗമാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക, and put it in perspective, and then of course communication. And also third aspect which they look is group dynamics. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർമി ആവട്ടെ, എയർഫോഴ്സ് ആവട്ടെ, നേവി ആവട്ടെ, you have to function in a group. So how do you function as a team member and as a leader? ഇതാണ് നോക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. So positive psychology, be yourself, be positive in life, and speak the truth, and be a good team player and a leader where required, and a good communicator. This is essential. That's it. അതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് സാർ. എല്ലാം കൂടെ കമ്പനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാർ, NCC എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർംഡ് ഫോഴ്സിലേക്ക് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? NCCയിലുള്ള ആർംഡ് ഫോഴ്സസിലേക്ക് ഒരാളെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഞാൻ ഐ ആം എ റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹൗ NCC വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മഹാരാജ് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ NCCയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, സീനിയർ അണ്ടർ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു, C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ആർമി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചല്ല. ഇത് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ മൈ അവയർനെസ്. ആൻഡ് ഞാൻ കയറുന്നത് UPSC SSB ആ ചാനലിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ കയറുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, it will give you confidence. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി വിമൻ ആൻഡ് മെന്നിനുള്ള NCC ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇവരുടെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ഈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് C വിത്ത് മിനിമം B ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. C ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്. C ഗ്രേഡിംഗ് യു കനോട്ട് ഗോ. മിനിമം B ഗ്രേഡിംഗ് ഇൻ C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, that's it. Thank you, sir. വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹൗ ഡസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ത്രൂ കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാം? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ, ക്യാൻ ഐ ജോയിൻ പാരാ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആഫ്റ്റർ NDA?
അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ NCC കമ്മീഷനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, at the end of your training in IMA, you can choose for paras, you can give a choice. So depending on your, you can give the മൂന്ന് ചോയ്സ് തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. You can give infantry, para, artillery, maybe AAC അങ്ങനെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ they will look at your profile, and if you fit into their requirement, the organizational requirement, you can go to para. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് അതെന്നാണ്. പിന്നെ there is a different training and probation etc for para special force SF. സോ പാരയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഞങ്ങളൊന്ന് ചോയ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തരണം എന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു ബി ഫിറ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡേർഡ് ഫിറ്റ് ബൈ ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. എനിക്ക് സമയം ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നായർ സാർ, ഞാൻ ഓരോരുത്തരിലേക്കും വരുവാണെങ്കിൽ, നായർ സാർ ഒരു ഷോർട്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വൈസ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ മീൻസ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ്, കാരണം ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമയം ഒരുപാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നായർ സാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഡ്വൈസ് എന്നുള്ള പറയാമോ സാർ? ആരോടാണ്? നായർ സാർ, നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് പോകാം സാർ. ഓക്കെ. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ കരുതുന്നു, ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് 872 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 505 ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഡൈ ഹാർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർമിയിൽ ചേരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ യു ആർ എന്നുള്ള യു ഗോ ഫോർ ദ SSBയിലേക്ക് ഒരു ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. SSBയിൽ പോയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഫിറ്റ് ദേ വിൽ സെലക്ട് യു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിപ്പയർനെസ്, യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഫിനിഷ് ടു യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻസ്. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തോട്ട് വായന തുടങ്ങുക. ഇപ്പൊ 12ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 12+2 ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി സ്കീമിൽ പോകാം, ഒരു 70% കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു 3 years യു ഹാവ് യുവർ ഡിഗ്രി പീരീഡ് ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ BTech വേണമെന്നില്ല, ആർമിയിൽ യു ആർ വെൽക്കം. ഇഫ് യു ആർ എ graduate and you are fit enough, you can come to us, and അവിടെ we will train you. In service training എപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ പരന്ന വായന വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതിൽ നമുക്കൊന്നും ഇപ്പോ ഈ 12ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജോയിനിങ് ആർമി, be yourself. Marshal Suresh പറഞ്ഞ പോലെ be yourself. പക്ഷെ you should be able to communicate what you feel about, and if you are fit enough you will be selected. അത്രേ ഉള്ളൂ. All best of luck to all, and thanks Sebin. സാർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അറിയാം, പക്ഷെ സാർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിയുന്നതും അതിന്റെ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിലരുടെ പേര് വെച്ച് ഞാൻ കാണുന്നവരുടെയൊക്കെ പേര് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണുന്നത് കൂടുതലും എയർഫോഴ്സിൻ്റെതിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 10+2 മാത്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ 10+2 മാത്സിന്റെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ചിലർ ഇൻഫാക്ട് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, 10+2 എനിക്ക് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി ഉണ്ട്, മാത്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു സജഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, 10+2 അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ വരണം എന്നാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ ആർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. വളരെ അനായാസം നമുക്ക് പാസ്സാവുന്ന ഒരു എക്സാം ആണത്. നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂളിന്റെ 10+2 ഈക്വലന്റ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സിന്റെ നമുക്ക് പേപ്പർ അപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈക്വലന്റ് ടു 10+2 ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ NDA എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല, നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഓവറായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് CDS വഴി നമുക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ വരാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കരിയർ തന്നെയാണ് ഈ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ് എന്ന 3 സർവീസസിലേക്കും ഉള്ളത്. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അൺസർട്ടൺ ടൈംസ്, ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഇസ് എ കരിയർ ഇൻ ദി ആർം ഫോഴ്സസ്. ആൻഡ് ആർക്കും എനിക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ആർക്കും മനസ്സിൽ വരരുത്. എനിക്ക് സാധിക്കും, എനിക്കത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം കാണുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. തീർച്ചയായും വിജയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഷെബിൻ. എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, കാരണം ഒരു നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വിജയിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് എന്താകണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ അതിലേക്ക് നയിച്ചത്.
പക്ഷെ ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സിനോട് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്ലി 1/10 ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ക്വയറീസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നറിയാം. പക്ഷെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമ്മൾ എന്താകണമെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അതായത് രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. അവർക്കൊരു പൈലറ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഡിഫൻസിൽ ചേരാൻ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മകനെ പിടിച്ചിട്ട് ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒരു ഓഫീസർ ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത്, നമുക്ക് ആകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഒരു ചെടി വളരുന്നത് പോലെ തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു നേവി ആർമിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ലോലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ താല്പര്യം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിനെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഫോക്കസ്ഡ് ആവുക ലൈഫിൽ ആൻഡ് വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നയിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എല്ലാം ഗൂഗിളിലുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൊറൈസണിനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ ചാറ്റ് വിത്ത് മീ ഇൻ മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. pilot_achu is my Instagram ID, or nidus_academy is my Instagram ID. We will clear all your doubts. Okay. സോ ഒരുപാട് പേർക്ക് മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളിത് ഇതൊരു മലയാള മനോരമയുടെ ഹൊറൈസൺ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മലയാള മനോരമയുടെ ഹൊറൈസണിനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സ്മോൾ അഡ്വൈസ്. താങ്ക് യു ഹൊറൈസൺ ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു വേണു സർ ഓൾസോ. താങ്ക് യു സർ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ, ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷന്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ സാന്നിധ്യമാണ് സുരേഷ് സാർ, എയർ മാർഷൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സുരേഷ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരു കൺക്ലൂഡ്, സാർ ഒരു കൺക്ലൂഡ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി തരാൻ പ്ലീസ് സാർ. Firstly, thank you, Manorama Horizon, for I'll say it again timely. Especially പാൻഡമിക് സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ കരിയർ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ, ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്തൗട്ട് ദ പാൻഡമിക് ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. So all the eminent panelists have covered it absolutely. I have only one thing to say, which all of them have said. Military armed forces, it's a challenging, active career. It's a fully challenging career. You have to have the passion one. That is very, very important. It is not just another job. It is a profession. Military is a profession which is very, very different from the rest. ബാക്കി നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will find it is a way of life. നമ്മുടെ വേണുനമ്പീശൻ പറഞ്ഞാൽ it's a way of life. You will truly enjoy it. It is because we don't know. നമുക്കൊക്കെ കുറച്ച് apprehensions ഉണ്ടാവും കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ you will not hear one person after coming out curse the armed forces. They have all enjoyed their life. They have enjoyed the profession. The job satisfaction is tremendous, and the exposure you get will stand you in good stead all your life. You will be a fantastic decision maker once you come out of the armed forces. You can rest assured. You will not deter in any case, because you have led people, you are a leader, you are a decision maker, and your exposure is phenomenal. The last thing I want to tell you, because of all the questions, our palavarkum pala chodyangal undu. If I take commerce, if I do this, every background people can apply. Of course, there are some that need technical background, science background, flying even to science avisham. But otherwise, even a lawyer can apply. They can join the JAG branch. There is no issue. Meteorologists are there. Psychologists are there in the area. So anybody can join. There is absolutely no problem at all. And last word, materialistic, if you want to speak about, after the 7th pay commission, I left it halfway. The core benefits in the armed forces, like I told you, canteen, school, medical. When you put it together, the cost to government, like I told you, XLRI is calculated in 2014. Is 4 times the basic pay. The entry basic pay for an officer today, please correct me if I am wrong, it's around 52,000 or something, 55,000 basic. Okay, so if you say 4 times per month, it is 2 lakhs plus per month. That is a package of 20 plus lakhs you are getting.
at the start. Nobody in the country offers you unless you join with computer science, you join Amazon or something like that. Okay, so it is an excellent career. It looks after you, it pays you well, and you lead a good, healthy, active life. Thank you once again to all the participants for listening in. And let's hope many of you join the armed forces. And I'm not going to be partial, say Air Force or whatever, but we trust the armed forces. Thank you, Sir. Thank you. Thank you all the participants and the parents. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. മനോരമ ഹൊറൈസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരുപാട് സെഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ സാന്നിധ്യമാണ് എയർ മാർഷൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് സർ. സർ, മലയാള മനോരമയുടെ ഈ വേദിയിൽ വരികയും നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം സാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഒരുപാട് പേർക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജസ് അയച്ചു, പലർക്കും പല റിപ്ലൈസും സാർ കൊടുത്തു. ഇത്രയും സജീവമായി നിൽക്കുകയും ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ടും സാർ ഇത്രയും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മള് കുട്ടികളുടെ പേരൻസിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സാറിന് മലയാള മനോരമയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. Most welcome. Thank you. ഒപ്പം നമ്മളെ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിംഗ് കമാൻഡർ വേണു നമ്പീശൻ സാറാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ സാധിച്ചത് തന്നെ സാറിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ്. സാർ, ഇനിയും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് സാറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. മലയാള മനോരമ താങ്കിങ് യു സർ. Thank you, sir. Thank you so much. ബ്രിഗേഡിയർ എൻ വി നായർ സർ, സാറിന്റെ വളരെ എന്താ പറയുക, സാർ ഒരു വളരെ വിശദമായി തന്നെ ആർമിയുടെ വിവിധ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സാറിന്റെ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അക്രോസ് സഞ്ചരിക്കാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നോർമലി ഒരു പബ്ലിക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹൈ സാലറി എംപ്ലോയീസിനോ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരു ആർമി ഓഫീസേഴ്സിന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു. സാർ, അപ്പോഴത്തെ സെഷനിൽ വരികയും നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രിഗേഡിയർ സാറിന് മലയാള മനോരമയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. Thank you, Sabin. Thank you and Manorama both. ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ അശ്വന്ത് സർ, സാർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ സഹകരണത്തോടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ വളരെ നല്ലപോലെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. സാർ, മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു വേദിയിൽ വരികയും നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത അശ്വന്ത് സാറിന് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മലയാള മനോരമ താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Sabin, and special thanks to Venu sir. സാർ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സെഷനെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ സർവീസസിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം സമയത്തിന് പരിമിതി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾ അറിവുകൾ നിങ്ങളിൽ ഒതുക്കി വെക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് ഷെയർ ചെയ്യുക, അത് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. എയർ മാർഷൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നന്മ നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും manoromahorizon.com എന്നുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലും എഴുതി അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഓൾ. നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുത്തോളൂ. Thank you. Thank you. Thanks, sir. See you, Venu. Thanks again. Bye. Take care. Thank you. Manorama Horizon. Learning made simple.